دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، 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 وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ۔ تو میں دعوت خطاب دیاں گا واعظ شیر بیان اور حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب توڑے سامنے اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے۔ محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ ہاں جی، چاول کھانے نے نہیں کھانے یار، چاول کھا کے جانے نے۔ انتظام ماشاءاللہ وسیع ہے۔ میں نوجوانہ دی خدمت، انتظامیہ دی خدمت دے اندر گزارش کرنا کہ اپنے ساریاں چیزاں نو ذرا کلوز کرو۔ اس تو بعد ربانی صاحب دا جو ہی بیان ختم ہوئے گا تمام بھائی دعا کرنگے۔ دعا تو بعد کوئی ساتھی بغیر کھانا کھان تو نہ جانا۔ جنہ بھائیاں نے محنت نال بڑی محبت نال ایک کھانے دا اہتمام کیتا ہے، میں انہاں واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرمائے اور انہاں واسطے نجات دا سبب بنائے۔ تو میں دعوت خطاب دیاں گا محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ چھوٹے بھائی موش چپ کر کے بنے۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، جس ذوق اور محبت دے نال باوجود موسم دی شدت دے تسی حضرات اس جگہ تشریف فرما ہو اور علماء کرام دے خطابات بڑی کثرت دے نال تسی حضرات سماعت فرما چکے ہو۔ رات دا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق، جس جذبے، جس شوق اور محبت دے نال نوجواناں جماعت دے بزرگاں اس گاؤں دے احباب نے اج دے اس پروگرام دا عظیم الشان انتظام و اہتمام کیتا ہے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دا نظام بنایا۔ رسم دنیا یہ ہے، بچہ پیدا ہوندا، ذرا سیانا ہوندا، انہوں تعلیم دی طرف راغب کیتا جاندا، کسی مدرسے دے اندر سکول چ داخل کروایا جاندا، پرائمری، میڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے اور اعلیٰ تو اعلیٰ ڈگریاں حاصل کردہ، پھر بین الاقوامی تعلیمی اداریاں دا رخ کردہ، کسی خاص شعبے دے اندر مہارت حاصل کردہ، کوئی ڈاکٹر بندہ، کوئی انجینئر بندہ، کوئی سائنسدان بندہ، کوئی جناب اعلیٰ تو اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے واپس اپنے ملک دا رخ کردہ، او دی شہرت، او دا تعارف، کسے دا تعارف ایک پنڈ دے اندر، کسے دا تعارف ایک ضلع دے اندر، کسے دی پہچان ایک صوبے دے اندر، کسے دی پہچان پورے ملک دے اندر۔ خال خال ایسے لوگ ہوندے نے کہ جنہ دی پہچان بین الاقوامی سطح تے ہوندی ہے۔ میں قربان جاواں آمنہ دے لال جناب محمد علیہ السلام، آپ نو اللہ نے اے شرف، اے عزت، اے اعزاز، اے مقام اور اے منصب عطا فرمایا کہ میرے پیغمبر اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، حضور علیہ السلام دا تعارف اللہ نے کائنات تے پہلے ہی فرما دیتا، آپ اجے دنیا تے آئے نہیں،
آپ دے چرچے آپ دی آمد تو پہلا ہو رہے نے میرے مصطفیٰ دا تذکرہ تورات دے اندر آپ دا تذکرہ انجیل دے اندر حضور علیہ السلام دا تذکرہ زبور دے اندر آپ دا تذکرہ جناب عیسیٰ دی زبانوں پیارے نبی دا تذکرہ جناب خلیل اللہ دی زبانوں آپ دا تذکرہ جناب کلیم اللہ دے سامنے اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا تعارف پہلیاں کتاباں دے اندر پہلے رسولاں دی زبان تو آؤ ذرا میں اس حوالے نال اپنی گزارشات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا آپ دا اللہ نے تعارف کروا دیتا اور آپ دا تذکرہ فرما دیتا. آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد, ذرا پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. ایکو بند کرو جی, ایکو بیس دونوں بند کر کے آواز سادہ ذرا کھول دیو, آواز ٹھیک کر دیو. ماشاءاللہ تہاڈی بڑی محبت بھی ہے تے تہاڈا بڑا ذوق بھی ہے. اتنے باوجود شدید موسم دے اندر کھلے آسمان تلے تسی بیٹھے ہو. اللہ ساڈا سارے دا اونا بیٹھنا قبول فرمائے. اور میں کوشش کرانگا تہاڈا بہتا امتحان نہ لواں, لیکن جنی دیر تک بیٹھو بڑے ذوق بڑی محبت دے نال اس جگہ تشریف رکھو. انشاءاللہ اللہ دی رحمت تو کامل ایمان اور کامل یقین ہے کہ رب العالمین ساڈی اس محنت اس حاضری نو ضرور اپنے دربار اندر قبول فرما لیں گے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہو والذی بعث فی الامیین, کیا دیو ہمت کرو ودینو ڈر کوئی نہیں. ہاں اس واسطے ہمت کرنی ہے. اللہ فرماندے نے ہو والذی بعث فی الامیین. اچھا قرآن سننو تہاڈا جی کردا ہے؟ ماشاءاللہ آئی قرآن واسطے ہو اہل حدیث نو تے اللہ نے شرف ہی عطا فرمایا کہ ساڈے کول سوائے قرآن حدیث دے ہے ہی کچھ نہیں. اور آج دی تہاڈی کانفرنس بھی شاید قرآن و حدیث کانفرنس ہے. اے ہوئی تے ساڈے کول پیغام ہے, اے ہوئی تے ساڈے کول دعوت ہے, اور اے ہوئی تے اللہ دے فضل و رحمت دے نال ساڈے کول رب العالمین دے انعامات تے احسانات نے کہ کتاب و سنت تو علاوہ اہل حدیث دے سینے دے اندر اور چیز جچ دی کوئی نہیں, پھپ دی کوئی نہیں. اور ایسے واسطے ایک صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے. فرماندے نے دو انعام خداوند کیتے, دو انعام تھاکتے نہیں گئے, دو اجے چول تساں کھانے نے پاویں ساری سمجھ کے کھا لیا. دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان, ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شان تے جناں دے ہاتھ اے دو آیاں اونا پائیاں کل پلائیاں تے اینا دعاں دا دامن پھڑیاں پھر رحمت چڑیاں لائیاں. جو کر دینے عمل قرآن حدیثیں, جو کر دینے عمل قرآن حدیثیں اور دوئی جہانی تارے, جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بختوں نہ دے مارے. آؤ لوگو
ٹکٹ خریدو، آؤ اے لوگوں ٹکٹ خریدو، اے کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی۔ اللہ ذوالجلال دا ساڈے تے انعام، اللہ نے سانو قرآن عطا فرمایا، صاحب قرآن دی سیرت تے سنت عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پڑھاں دے اندر جاہلاں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ میں قربان جاواں اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تو، آپ اجے دنیا تے آئے نہیں، آپ دا چرچا تے تذکرہ دنیا تے پہلا ہو رہا، تسی آکھو گے لکھیا کتھے وے؟ آؤ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سے مات فرمانا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو واز فرما رہے نے، اے میری قوم بنی اسرائیل دے لوگوں، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے تو پہلا جڑی کتاب تورات آئی ہے میں او دی تصدیق تے تائید کرنے واسطے آیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی، تے میں توانو ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنان واسطے آیا ہوں، یَأْتِی من بعدی، یَأْتِی من بعدی، آئے گا تے میرے تو بعد اجے نبی آئے، بولو اجے مصطفیٰ آئے نہیں، تے تعارف پہلا ہو رہا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یاتی من بعدی، اور رسول آئے گا تے میرے تو بعد اسمہ احمد، او دا نام احمد ہوئے گا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میں تینوں تھوڑا جا پیچھے لے چلا، اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دا گھر تعمیر فرما لے آئے، کعبۃ اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، اللہ سارے انو مکے لے جائے، مدینے بھی لے جائے، اوہ ہولی ایڈی آمین نال تے الہ آباد نہیں پہنچیا جانا، اللہ سارے انو مکے مدینے لے جائے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے گھر بنایا،
اپنے خالق دا مالک دا گھر بنایا، عرشاں والا رب اعلان فرما رہا ہوئے گا، آرڈر دیتا ہوئے گا، اے میرے پیارے ابراہیم جی رب جی، فرمایا میں تو انو اپنا خلیل آکھے آئے۔ خلیل دا معنی ہوندا ہے دوست، دوستی دے کچھ تقاضے ہوندے نے، کدی من لو تے کدی منوا لو، اکو پاسے دا کام چلدا نہیں، حالاں رب العالمین دا تے آرڈر چلنا ہے نا، محبت ہے او دی، او دا فضل ہے، او دی رحمت ہے، او آرڈر فرمائے مننا فرض ہے، لیکن پھر بھی رب کسے دا حق نہیں رکھ دے۔ اللہ فرماندے نے میرے پیارے ابراہیم میں توانو اپنا خلیل آکھیا، میں توانو اپنا دوست آکھیا، دوستی دے کچھ تقاضے نے، اے میرے ابراہیم پیارے ہن تک میرے کہن اپنے باپ دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے کلمہ حق آکھیا جے، جی رب جی انجیے، فرمایا میرے آرڈر تے حکم نال اپنی قوم دے سامنے کلمہ حق آکھیا، میرے آرڈر تے میرے حکم دے نال وقت دے ظالم تے جابر حکمران دے سامنے کلمہ حق آکھیا اے میرے پیارے خلیل تو میری رضا دی خاطر سونیا اگ وچ چھالا مار دیتیاں نے، میرے آرڈر تے حکم دی خاطر اپنے بیٹے دے گلے تے چھری رکھ دیتی ہے۔ عرشاں والے گلاں تے ساریاں ٹھیک نے، فرمانا کی چاندے ہو؟ اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل اینیاں منیاں نہیں، ہن تو بھی کچھ منوا لے، اگے ماندا گیا تے ہن انج کر تو منگدا جا میں ماندا جاواں گا، اگے میں آندا گیا تسی مان دے گئے ہو، ہن تسی منگ دے جاؤ میں ماندا جاواں گا۔ میرے خلیل نے دامن پھیلایا ہوئے گا، سبحان اللہ، گھلن ہٹھاڑ والے ہو، اردا گرتو آن والے ہو، پروانے ہو قرآن دے ہو، یار ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو ہاں، آج اسی سمجھنے فلاں بندہ بڑا خوش نصیب ہے، آپ بھی عالم دین ہے، او دا بیٹا بھی عالم دین ہے، آپ بھی حافظ قرآن ہے، او دا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، آپ بھی جناب شیخ الحدیث ہے، او دا بیٹا بھی شیخ الحدیث ہے، آپ بھی بڑا وڈا خطیب ہے، او دا بیٹا بھی بہت بڑا خطیب ہے۔ ہاں ہے تے اے بھی بڑے احساس دی بات ہے، بڑے مرتبے دی بات ہے، پر گیلنا والے او دی قسمت تے او دے مقدر دے کیا کہنے اور اس جوڑے دے کیا کہنے کہ جتھے باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے تے بولو بیٹا بھی، دوویں باپ بیٹا اللہ دے نبی نے، اور اینا دمانے مالک دے سامنے ہاتھ اٹھایا، او دا منگیا، او دا منگیا، یا اللہ ہور نہیں تے چلو محلے دا کونسلر ہی بنا دے، انہیں جو کہتے ہیں ہی ہیں، کوئی علاقے دی چدرائی دے دے، نا نا نا، مانگ دے کی نے ربنا وبعث فیہم، واہ خلیل میں تو اڈی عظمت تو صدقے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا عام سادہ الفاظ سے انج سمجھ لو، جناب خلیل آندے ہونگے اللہ کار میں بنا دیتا خطیب تو دے دے، اللہ کار تیرا میں بنا دیتا، اللہ امام تے خطیب تو عطا فرما دے۔ اچھا پیارے اے دس خطیب مقامی چاہی دائی کے بیرونی، خطیب مقامی چاہی دائی کے بیرونے، عرشاں والے ربا منو خطیب بھی مقامی چاہی دا، مقامی بندہ حالات نو زیادہ سمجھ دا، مقامی بندہ واقعات نو زیادہ سمجھ دا، اللہ منو خطیب بھی مقامی چاہی دا، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ،
भेज दे एक रसूल इन्हां दे विच ते इन्हां दे विचों। सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जावां, अल्लाह जुल जलाल दा घर मुकम्मल हो गया है। रब्बुल आलमीन ने नाल ही एक होर आर्डर फरमा दिता। गल सुन वाली जे, एक और खलील नु आर्डर फरमा दिता। इब्राहिम प्यारे जी माले फरमाया घर बन गया। बनाना भी बड़ी वड्डी गल है, लेकिन असल मसला इनू आबाद करना है। मस्जिदा बनाने वाले हो, ये बहुत प्यारे खलील मस्जिद बन गई है, घर बन गया जी। हुण की आर्डर है? फरमाया हुण इनू आबाद करना है। अल्लाह किवें? कुरान सुनो जरा। अल्लाह फरमांदे ने वा अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज वा अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातू कर जालन वा अला कुल्ल ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ल फज्जिन अमीर। ए मेरे खलील आवाज दे लोकां नू कह इस घर दा आके हज करो, इथों दे तवाफ करो। अल्लाह सोने आर्डर ते तुहाडा चलना, मैं आवाज ते दे देंगा। अल्लाह इना जंगला चार चुफेरे पहाड़ ही पहाड़ ने। रब्बा मेरी आवाज किन्नी को दूर जाएगी? इना पहाड़ां विच टकरा के इथों दी इत्थे रह जाएगी। किला नहीं तो 2 किले, 2 नहीं तो 4 किले, मुरब्बा नहीं तो 2 मुरब्बे। या अल्लाह मेरी आवाज किन्नी को दूर जाएगी? बेलाखर पहाड़ां च टकरा के रह जाएगी। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने प्यारे खलील ये तुहाडे सोचन वाली गल नहीं, आवाज देना तेरा काम में। ते जेड़े बच्चे अजे रेह में मादर विच ने उन्हां तक पहुंचा देना मेरा काम में। आवाज दो ते सही। और फिर खलीलुल्लाह ने आवाज दी थी, या अल्लाह कित्थों तक पहुंची? फरमाया कयामत दियां दीवारां तक। जिन्नू जिन्नू काबे दी हाजरी नसीब होनी सी, आवाज सुनी ते उन्हें आख्या लब्बैक। ते जिन्ने जिन्ने लब्बैक आख्या उन्हें काबातुल्लाह दी ज़ियारत कर गई रहना। पता नहीं साढ़े चो किन्ने आखी ते केड़े सुते ही रह गए। पता नहीं किन्ने किन्ने लब्बैक। जे ते लब्बैक कहिए ते फिर अगली गल ना सोची मेरे ते पल्ले ही शह कोई नहीं, असा खैर ना कित्थों जाना है। और सोने जे लब्बैक आखिए ते इंतजाम फिर आप ही कर छड़ेगा। सुभान अल्लाह। कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? वडेरी जी एक माई ते बैतुल्लाह दा तवाफ करन डई है, गोड्यों रही। तुहानू पता है ना असी खैर नाल बजुर्गां नू घल्लदे ही उदों आ जदों गिट्टियों गोड्यों रह जान। वे जाओ खैर नाल बच के आ गए तो अलहमदुलिल्लाह, तो जो उत्थे रह गए तो इस तो वड्डी खुश नसीबी होर की है। घल्लदे ही उदों आ वडेरे अम्मा जी बैतुल्लाह दा तवाफ करन डई है ते गोड्यों हिलिया नहीं जाता, टुरदी है बह जाती है, फिर टुरदी है फिर बह जाती। कोलों एक किसी सियाने बंदे आख्या उन्हें मां जी टुरिया तुहाडे कोल नहीं जाता ते नहीं सी आउणा, रहन देना सी। ते मां ठंडा हौका भर के आंदी है वे पुत्रा खोरे केड़े वेले लब्बैक कह बैठी है होरा केड़े वेले लब्बैक कह बैठी हुण हाजरी तो देनी पैनी सी ना। लब्बैक आखे ते हाजरी देनी पैनी है। अल्लाह दी कसम लोग तरस देने पै, तड़प देने पै। जिन्ना वेख लिया वो हुण तड़पन डै ने ते जिन्ना अजे नहीं वेख्या वो अजे तरसन डै ने। और बड़ी प्यारी मौलना गल करते ने, मौलना समसाम अल्लाह दी कबर नू मुनव्वर फरमाए। आंदे ने हाजियां नू ना अलविदा करने वास्ते कराची गया। हवाई जहाज़ां दा जमाना अजे नहीं सी, आप पासपोर्टां दे रौले ते स्यापे ते बड़ा कुछ। जाओ कराची बहरी जहाज़ दा टिकट लो ते
उमरे चले जाओ, हज ते चले जाओ। मौलाना हाजियां नूं अलविदा करन वास्ते बहरी जहाज ते बिठाण वास्ते गया। जहाज टुर पिया ते आसमानां वल वेखिया ते अखां डुल पईयां। आंदे ने अरशां वाले आ रब्बा आ वेख लै जिन्हां नूं तू बुलाया तेरे घर दी ज़ियारत वास्ते आ रहे ने। ए मेरे अल्लाह पैसे मेरे कोल कोई नहीं, मैं टिकट लैके चला जावां। तरन दा वल मैनू नहीं आउंदा, मैं समुंदर जी छाल मार दिया। उड़न दा वल मेरे को नहीं, पर मेरे कोल नहीं, उड़ के ही चला जावा। ए मेरे अल्लाह आप ही सबब ला दे। एवें पता नहीं केड़े वेले दी दिलों निकली, केड़े वेले दी हाँ निकली, जबान तो निकले अल्फाज अल्लाह ने ऐसे कबूल फरमाए। आंदे ने फिर मौलाना 40 मरतबा बैतुल्ला दी ज़ियारत करके आए ने। उधरों मंजूरी हो जा और तड़प दिया ना। एक गल कीती, फरमांदे ने अल्लाह मुद्दत गुजरिया सिख दिया नो, अल्लाह मुद्दत गुजरिया सिख दिया नो, जोगी सांग बनान नू जी करदा। तेरे घर दे दवाले, तेरे घर दे दवाले नस नस के मेरा फेरियां पान नू जी करदा। अल्लाह तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरे दर विच रख रख सर वेखां। तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरे दर विच रख रख सर वेखां। ते जिथे एक नमाज दी लख बनदी, ओते उमरा नगान नू जी करदा। सफा मरवा तेरे शायर ने, सफा मरवा तेरे शायर ने, इन्हां दुआं विच मंगिया ए शायर ने। अम्मा हाजरा वांगू बेसबरी नाल फेरियां पान नू जी करदा। लखां पाप कमा बैठा वां हज करके, लखां पाप कमा बैठा वां हज करके, शर्मिंदा मां मंदड़े चज करके। हुण पल्ला चुक के काबे दे सीने तो, पल्ला चुक के काबे दे सीने तो, सीना नाल लगान नू जी करदा। अल्लाह मेरा जी करदा, मेरा दिल करदा, मेरा जी करदा, मेरा दिल करदा। सावा गुंबद अखियां दे विच फिरदा, जिन्ने सारी दुनिया ठार दिती, जिन्ने सारी दुनिया ठार दिती, मेरा भी ठंड पान नू जी करदा। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दे खलील अलैहिस्सलाम दुआ कर देने, रब्बना वबास फीहिम। तज़किरा मेरे मुहम्मद मुस्तफ़ा दा, आप अजे दुनिया ते आए नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा दा हो रहा। अल्लाह दे पिया ए खलीलुल्लाह ने जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप रब्बुल आलमीन नाल गुफ्तगू फरमा रहे ने, गल्लां बातां करदे ने पै रब नाल। किदे नाल? रब। इथे इथे डीसी नाल किसे दी भावें टैलीफोन ते गल हो जाए, ओदी अड्डी जमीन ते नहीं लगदी।
इत्थे MPA नाल 2 मिनट किते गल हो जा संभालिया नहीं संभालिया जांदा। मैं कुर्बान जावां उत्थे डायरैक्ट रब नाल गल्लां होण डईयां ने, गल्लां होण डईयां। ते एक दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पता की आंदे, प्यार दी गल है ना, मुहब्बत दी बात है। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम नो अर्ज करदे ने रब्बे आरेनी अनजुर इलई, अल्लाह जी मैं तुहानू वेखना चाहना वा, मैं तुहानू, अल्लाह जी मैं तुहानू वेखना चाहना वा। रब्बे आरेनी अनजुर इलैक, अल्लाह जी मैं तुहानू वेखना। ज़ेन की सी सोचते होणगे जिस मेरे रब दी आवाज़ एडी सोहनी है, मेरा दाता आप किड्डा सोहना होएगा, जिदी आवाज़ एडी प्यारी है, और मेरा रब आप किड्डा प्यारा होएगा। जी मालिक मैं तुहानू वेखना चाहना। ते जवाब की मिलिया? अल्लाह फरमांदे ने लन तरानी, ए मेरे प्यारे तू मैनू वेख सकदा ऐस दुनिया दे अंदर ऐस अख नाल रब नू असी वेख सकदे हाँ, अलबत्ता जन्नत विच इंशाअल्लाह वेखना। इंशाअल्लाह ते कह दिओ, तुहाडा जे गिलन छड्डण नू जी नहीं करदा पिया, इंशाअल्लाह ते कह दिओ। जन्नत विच इंशाअल्लाह रब दा दीदार करना, ज़ियारतां करनी। और हदीस पाक च मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि जन्नती जदों जन्नत च होणगे और कैसा मंजर होएगा कि जिन्हां दे नखरे रब वेखण दिया। असी इत्थे दुनिया दे अंदर एक दूजे दे नखरे, प्राहुणा आ जाए ना, भाजी पैप्सी पियोगे, मरिंडा पियोगे, कोक पियोगे, 7 अप पियोगे, अच्छा जनाब मछली खाओगे, मौसम ठंडा आ गया, मटन चलेगा, ए जनाब मुर्गी चलेगी। असी नखरे वेखण डे आ। ते कईयां नू जो मर्जी खुआ लो, घर जाके आखेगा रोटी शोटी दे वावा खुआई सू, हुक्के दा ना ही नहीं सू लिया। जो मर्जी खुआ लो, रोटी तो बड़ी खुआई सू, हुक्का पानी पुछया ही नहीं सू, सिगट सुगट दा पुछया ही नहीं सू। अल्लाह 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 जुल जलाल वली कराम जन्नतियां दे नखरे वेखण डे ने। जन्नती बैडां ते बैठे ने और हालत पता की है, मुत्ताक़ीना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरकिन वजनल जन्नतैन दान फबे अय्य आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तकिए ला के बैठे ने, मौजां लगियां ने। अल्लाह फरमानगे जन्नतियो जी रब जी, फरमाया किसी शय की लोड़, या अल्लाह हर शय वादो, फिर भी या अल्लाह हर शय इत्थे वादो। फरमाया किसी शय की कमी, अल्लाह किसी शय की नहीं। अल्लाह फरमानगे फिर भी दसो, नखरे वेखण दिया जे रब किन्ना दे? जन्नतियां दे। अल्लाह सानू भी उन्हां च शामिल फरमा। जन्नतियों किसे होर, या अल्लाह साडे ते वहमो गुमान च भी नहीं, साडे ते तसव्वुरात तो बाला ऐसियां ऐसियां तेरियां नेमतां साडे ते वहमो गुमान च भी नहीं। अल्लाह जुल जलाल फरमानगे अच्छा फिर इंज करो, आओ मैं तुहानू एक अज ऐसी नेमत दियां जेड़ी अगे मेरे जन्नत विच भी नहीं लभी। हैरान हो जाएंगे, या अल्लाह तेरे जन्नत च केड़ी नेमत ऐसी है जड़ी तेरे जन्नत च भी नहीं लभी। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम अपने सारे नूरानी पर्दे हटा के ते जन्नतियां नू अपना दीदार करवा देंगे। आज सब तो वड्डी नेमत जन्नत दी जन्नतियां वास्ते की अर्श वाले दा दीदार हो जाएगा और उथों दियां रौनकां नेमतां ही कुछ जुदा ने। और मैं ते कहा करना वा जरा सोने कदी अंदाजा ते फरमाओ ना, जिदी रजा दी खातर हुण तक असां रब नू वेखिया, बोलो
ਤੁਸੀਂ नेक लोग हो, शायद किसे वेख्या होवे, अज तक असां रब नूं नहीं वेख्या, ओदी रजा दी बावजूद इस दे वेख्या नहीं, लेकिन ओदी रजा दी खातर किते गालियां खाने पिया, किते लोकां दे ताने सुन रहे हैं, किते मेहने ते झगड़े उठा रहे हैं, ओदी रजा दी खातर कोई गालियां देंदा पिया, कोई तबर्राबाजी करदा पिया, कोई लान तान करदा पिया, किते कीचड़ उछाले जा रहे ने, किते खंजर चलाए जा रहे ने, किते बच्चियां नूं ज़बा कीता जा रहा, किते बंबां दे धमाकियां ना सीने छलनी कीते जा रहे ने, हालां वेख्या नहीं इन्ने दुख उठाण दे ते जिदी रजा दी खातर इन्ने दुख उठाण दे ते फिर भी जबान तो पढ़ने अल्लाह इलाहा, पढ़ लो ला इलाहा, फिर भी जबान तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने, अल्लाह दे अलावा इबादत दे लायक कोई नहीं, हालां उन्होंने वेख्या नहीं ते जिदे वास्ते सब कुछ बर्दाश्त करने, जिदन ओ दाता सामने नजर आएगा। सुभान अल्लाह, जिदन मेरा दाता सामने खड़ा नजर आएगा, अल्लाह दी कसम दीदारे इला दे बाद हर शय भुल जाएगी। मेरे भाई मेरे बरादर, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दी गल कर रहा वां, अल्लाह जुल जलाल नू अर्ज कर देने, ए मेरे अल्लाह मैं इस किताब दा मुताला कीता, मैं इन्हां तख्तियां दा मुताला कीता, रब्बा एक कौम दा मैं जिक्र पढ़िया दे अंदर, वो कौम अपने मजहब ते अपने अकीदे ते इन्ने पक्के होणगे, मर जाना गवारा कर लैणगे ते या अल्लाह अपना मजहब नहीं छड्डणगे, हक दा दामन नहीं छड्डणगे। अल्लाह सोनिया जेड़े लोग इन्ने पक्के ने, इन्हां लोकां नूं मेरा उम्मती बना दे, या अल्लाह इन्हां नूं मेरा उम्मती बना दे। ते जवाब सुनने वाला जेड़ी गल मैं कहना चाहना, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे प्यारे मूसा ए तेरे उम्मती नहीं, ए ते मेरे मुहम्मद दे उम्मती ने, ए तेरे उम्मती नहीं, ए ते मेरे मुहम्मद दे उम्मती ने। अल्लाह मैं एक होर निशानी भी पढ़ी है, एक होर खूबी पढ़ी है, इन्हां दी किताब इन्हां दे सीनियां विच महफूज होएगी। ए अपनी किताब उत्तों वेखण दी बजाय ज़बानी तिलावत करनगे, हालां तौरात उत्तों वेख के लोग पढ़ते ने, इंजील उत्तों वेख के पढ़ते ने, ज़बूर उत्ते वेख के पढ़ते ने, किताबां दुनिया दियां उत्तों वेख के पढ़ियां जांदियां ने। अल्लाह ये लोग एडे ज़हीन होणगे, इन्हां दी किताब इन्हां दे सीनियां विच महफूज होएगी, बगैर वेखण दे अपनी किताब पढ़नगे। जेड़े लोग एडे ज़हीन ने, अल्लाह इन्हां लोकां नूं मेरा उम्मती बना दे। ते जवाब अल्लाह दी तरफों आ रहा, ए मेरे प्यारे मूसा ए भी तेरे उम्मती नहीं, ए भी मेरे मोहम्मद दे उम्मती ने। यानी मेरे पैगंबर अजे दुनिया ते आए नहीं, आप दा तज़किरा आप दा चर्चा अल्लाह ने पहले ही फरमा दिता है। और वाकया तो नहीं, कुरान अज मुसलमाना दा बच्चा बच्चा वेख लो, जिन्हां नूं कुरान नाल कोई लगन है, कोई प्यार है, कोई मुहब्बत है, तुसी अंदाजा फरमाओ कि दुनिया दे अंदर ईसाई भी वसदे ने, यहूदी भी है ने, बुद्ध मत भी है ने, हिंदू भी है ने, मजूसी भी है ने, और जनाब सिख भी है ने। और मैं ते कहा करना वा, जाओ यहूदियां नूं ईसाइयां नूं जाके कहो, ओ तुसी अपनियां अपनियां किताबां चुकी फिरदे हो, लियाओ तौरात दा हाफिज दिखाओ, लियाओ इंजील दा हाफिज दिखाओ। मेरा दावा ना तौरात दा हाफिज मिलेगा, ना इंजील दा हाफिज मिलेगा। जाओ सिखां नूं जाके आखो कि तुहाडी मुकद्दस किताब ग्रंथ है, लियाओ ग्रंथ दा हाफिज दिखाओ। मेरा दावा नहीं मिलेगा। जाओ
ہندوؤں نو جا کے کہو لے آؤ جناب جڑے وید پڑھ دے ہو انہاں ویداں دا کوئی حافظ دکھاؤ، میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال پورے دعوے تے دیانتداری نہ کہہ سکنا یہودیاں عیسائیاں کول تورات انجیل دا حافظ نہیں، ہندوؤں دے کول ویداں دا حافظ نہیں، سکھاں دے کول گرنتھ دا حافظ نہیں، اور کوئی میرے کولو آ کے سوال کرے لے آؤ کوئی قرآن دا حافظ دکھاؤ، مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے میں 7 سال دے بچے تو لے کے 100 سال دے بوڑھے تک درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں لکھاں قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ پیش کر سکنا۔ نعرہ تکبیر، قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ یہ سارا اعزاز تے مرتبہ کہ رب العالمین نے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ کہہ دیو گل مکان لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال علیہ السلام جے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے آپ دے تذکرے چرچے پہلا ہو رہے نے۔ ایک دن نا حضور علیہ السلام صحابہ کو پوچھ دینے ساتھیوں صحابیوں ایک نوجوان بڑے دن ہو گئے نے نظر نہیں آ رہا، اور او نوجوان یہودی مسلمان نہیں یہودی نوجوان لیکن حضور نال پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے، آپ دی خدمت بڑی کردہ ہے۔ حضور علیہ السلام پوچھ دینے وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے نہ اپنی جماعت دا نہ اپنے مسلک دا نہ اپنی تنظیم دا نہ اپنے گروپ دا کوئی تعلق نہیں ہوندا، لیکن لوگ بڑا پیار کر دینے، محبت رکھ دینے، بڑی عقیدت رکھ دینے، کئی تے اپنے وڈن جوگے سلام لینا گوارا نہیں کر دے۔ ہو جاندہ ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاندہ ہے یہودی۔ آپ فرماندے نے پتہ کرو جی پتہ کرنے، صحابہ نے آ کے دسیا حضور ہوتے بڑا سخت بیمار ہے، تے آپ فرماندے نے جے بیمار ہے تے آؤ پھر او دیاں بیمار پرسیاں کر آئیے۔ اسیں تے خیر نہ یہی سوچ دے رہنے ہیں نا بیمار ہے تے قسمہ نو کھائے مرن دیو، او کو ساڑھے گروپ دا ہے، او کو ساڑھی جماعت دا ہے، او کو ساڑھے تنظیم دا ہے، او کو ساڑھے مسلک دا ہے، او کو ساڑھی برادری دا۔ میں من لینا تیرے گروپ دا نہیں، تیری تنظیم دا نہیں، تیری جماعت دا نہیں، اور رب دا واسطہ ہی مسلمان تے ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے کسے بیمار پائی دی بیمار پرسی کر کے آؤندہ دن ویلے جاندہ اے بیمار پرسی کر کے آ گیا سارا دن 70,000 فرشتہ اے دے واسطے اللہ کولو دعاواں کردہ رہندہ، فری دا ثواب فری دیاں دعاواں۔ جڑا بندہ شام ویلے کسے بیمار دی بیمار پرسی کر کے آؤندہ 70,000 فرشتہ ساری رات او دے واسطے اللہ کولو دعاواں کردہ رہندہ ہے۔ آپ فرماندے نے جے بیمار ہے آؤ پھر او دیاں بیمار پرسیاں کر آئیے۔ حضور تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ساتھی نال نے دروازہ کھلیا، اجازت ملی، آقا اندر تشریف لے گئے۔ اے دا باپ اپنے بیٹے دے سرانے کھڑا، انج معلوم ہوندہ کہ زندگی دیاں آخری ساواں گندہ پیا۔ باپ دا اپنے بیٹے دے سرانے کھڑا، اپنی کتاب پڑھ دا پیا، جویں ایسا نہیں آج کل ماحول بنایا بابے اور دی جان نہیں نکلتی پئی، مولوی نے سدیا جے ذرا سورت یاسین پڑھن خلاصی چھیتی ہو جائے۔ اساں یاسین بھی مردے بلٹی کرنا سے رکھ لئیے، حالاں کوئی مسئلہ نہیں جائے۔ بندہ فوت ہون لگے تے یاسین پڑھو چھیتی جان نکل جاندی، کوئی مسئلہ نہیں قرآن حدیث دا۔ اصل مسئلہ کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جدو بندہ فوت ہون لگے نا اندازہ ہو جاندہ ہے کوڑو بولن لگ پیا، سیٹی وجن لگ پئی ہے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہوں نہ آکھو کلمہ پڑھ، انہوں نہ مجبور کرو۔ موت دیاں سختیاں بڑیاں ہوں دیا نے کتے غصے چاہ کے اے نہ کہہ دے میں نہیں پڑھ دا، خدا نخواستہ جے اے کہہ دیتا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا۔
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਖੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्ना, जिस बंदे दी जबान ते आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत दा दाखला नसीब फरमा देंगे। अल्लाह सानू मरदियां कलमा नसीब फरमा दे। असल मसला असा इनू इथों चुके ते कलमे शहादत ते लै गए हैं, जनाजा चुकन लगे, कोई मसला नहीं। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम तशरीफ लै गया, ये अपने बेटे दे सराने अपनी किताब पढ़दा पिया। हुजूर एवें चंद लम्हे खामोश रह, बिल आखिर आप फरमाते ने भाई गल सुन, आ जिहड़ी किताब पढ़ना पिया सही दसी, तेरी इस किताब अंदर किते मेरा जिक्र भी है? अल्लाह अल्लाह, तेरी किताब अंदर किते मेरा जिक्र भी है? ते कहन लगा जनाब साडी किताब है, तुहाडा जिक्र कित्थों आ जाना है, तुहाडा जिक्र कोई नहीं। ते ओ नौजवान मौतो हयात दी कशमकश दे अंदर मुबतला है, अपने जिस्म दियां सारियां तवानाइयां जमा करदा, सारियां ताकतां इकट्ठियां करदा, अखां खोलियां ते कैमरा महबूबे खुदा दे चेहरे ते फिट कर दिता है। अखां खोलियां ते कैमरा अखां दा नबी पाक दे चेहरा पाक ते फिट कर दिता। मैं सुबहान अल्लाह कुर्बान जावां, ओ एडा प्यारा चेहरा जिन्नू वेख के आसमान दा चन्न भी शर्मा जांदा, ओ मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा चेहरा जिन्नू वेख के आसमान दा सूरज कमला ते शर्मा जांदा है। एडा प्यारा चेहरा मेरे पैगंबर दा कि साहिबे दिल ने अपना कैमरा फिट कर लिया। आंदा मैं सदके सोना मुखड़ा, मैं सदके सोना मुखड़ा, जग वेखने दा भुखड़ा, वेखां ते कट जा दुखड़ा, मन हरिया हो जा सुखड़ा, ठर जाने अखियां मेरियां जो सुफने आने केरियां। कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई तार कहे, कोई बिजली दा लिशकार कहे, कोई बदर दा चमकार कहे। मैं चंद कहाँ इंसाफ नहीं, चंद दा ते चेहरा ही साफ नहीं। मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम आप दे चेहरे ते अखां फिट कर दितियां ते पता की आंदा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा प्यो गलत बयानी करदा जे पिया, साडी किताब अंदर तुहाडा जिक्र मौजूद है। सुभान अल्लाह, मेरा बाप गलत बयानी करदा जे पिया, साडी किताब अंदर तुहाडा तज़किरा मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम नु मौका मुयस्सर आया, आप फरमांदे ने या गुलाम, ओ काका, ओ नौजवाना, ओ पुत्रा, ओए मुंडिया, जे पता लगी गया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, जे पता है ही गल समझ आई तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। अल्लाह दे अलावा कोई इबादत दे लायक नहीं, गवाही दे के मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। ये नौजवान अपने बाप वाल वेंदा है, बाप वाल तकदा है, अखां अखां विच इशारे करदा है, पुछदा है मैं की करा, मुहम्मद की कह रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते बाप आंदा आते अबुल कासिम, ओए पुत्रा जिवें आंदे नी मन ले। सुभान अल्लाह, आते अबुल कासिम, ओए बेटे आज जिवें आंदे नी ओवें ही मन ले, मैं ते कहा करना वा। बाप आंदा होएगा बेटा
ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੀ ਮੰਨ ਲੈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਨੇ ਆਂਦਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह गिलना वाले ओ गल किस्मत मुकद्दर दिए इधरों कलमे दे हरफ पूरे हो गए उधरों जिंदगी दियां सावां पूरियां हो गईयां ने अजे नमाजा नहीं पढ़ियां रोजे नहीं रखे हज कोई नहीं सदका कोई नहीं खैरातां कोई नहीं जिहाद कोई नहीं मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़े आए नेकियां अजे बड़ियां नहीं कर सके अल्लाह जुल जलाल ने इन्ना करम फरमाया आकाश माना वल नजरां उठा के फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार सारियां तारीफां उस अल्लाह कल्ले वास्ते ने जिन्ने इस नौजवान नू जहन्नम दी अग तो बचा लिया है उस नौजवान ने पल्लेओ नहीं गल कीती उन्हें अपनियां किताबां पढ़ के किताबां दे मुताले दे बाद दसिया कि जनाब साडियां किताबां अंदर तौरात अंदर इंजील अंदर अल्लाह ने तुहाडा तज़किरा खैर फरमाया मेरे भाइयों मेरे बरादर हुजूर दी अजमत एवे आप दी रिफत एवे आप दा मर्तबा एवे आप अजे दुनिया ते तशरीफ ले आए नहीं आप दी आमद तो पहला अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा दा तारफ ते आप दा तज़किरा फरमा दिता अल्लाह ऐसे अजीम नबी दा सानू ताबेदार बनाए कुरान और सुन्नत नू समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए वक्त काफ़ी हो गया मैं इन अल्फाज ते इक्तफा करदा ख़त्म करना अल्लाह सानू सारियां नू कुरान और सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करने दी तौफीक अता फरमाए साडे मोहतरम भाई शब्बीर साहब अब्दुल कदीर साहब इंतज़ार हुसैन बिलाल इस्माइल साहब आसम रफ़ीक अनीकुर रहमान और दीगर इन्हां दे जेड़े साथी ने अहबाब ने जमात दे बुजुर्ग ने नौजवान ने सारे वास्ते भाई दर्द दिल नाल और खुसूसन इन्हां नौजवानों वास्ते दुआ फरमाना अल्लाह इन्हां दियां जवानियां च बरकतां फरमाए इन्हां दियां मेहनतां काबशां मुहब्बतां नू अपने दरबार अंदर कबूल फरमाए रात गए तक तुसी बैठे हो अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सकमा अल्लाह साडे तमाम बीमारां नू शिफाए कामिला नसीब फरमा मेरे मौला तंग दस्तां दियां तंग दस्तियां दूर फरमा शाहा बे औलादा नू नेक साले औलादा ता फरमा अल्लाह सानू ते साडियां औलादा नू अपने दीन दे खादिम बना अल्लाह जिन दोस्तां साथियां भाइयां बच्चियां ने इतना अजीम शान इहतमाम कीता अल्लाह इन्हां दियां मेहनतां नू कबूल फरमा के निजात दा जरिया बना मेरे मौला रात गए तक तेरे बंदे तेरे हुजूर बैठे ने अपने दामन फैलाए ने अल्लाह अपनी रहमत नाल साडे सारियां दे दिलां दियां नेक तमन्नावां पूरियां फरमा अल्लाह साडियां जायज़ हाजात नू पूरा फरमा या रब्बुल आलमीन इस्लाम ते अहले इस्लाम नू अज़मत रफ्ता नसीब फरमा पाकिस्तान ते अहले पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा अल्लाह पाकिस्तान दे वैरियां दुश्मनां दे मनसूबियां नू खाक अंदर मिला रब्बि ग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन।